नमस्कार, वेलकम टू सीबीसी टपार। आजकेर क्लासटी जे समस्त छात्र छात्रीदेर जन्य अत्यंत उपयोगी तारा हलेन क्लास 11 जारा फार्स्ट सेमिस्टार परीक्षा देवें, जारा एएनएम जीएनएम परीक्षा देवें एवं जारा परवर्तीकाले नीट परीक्षा देवें तादेर जन्य अत्यंत गुरुत्वपूर्ण एकटी क्लास। एवं एई क्लासे जे विषयबस्तु सेटी हच्छे जे सपुष्पक उद्भिदेर जे अंग संस्थान अर्थात एक सपुष्पक उद्भिदेर जे प्रधान अंश थाके तार मध्य अन्यतम अंश जे मूल, सेई मूलेर अंग संस्थान बा मर्फोलॉजी निये आजकेर आलोचना। एवं एक सपुष्पक उद्भिदेर यदि आमरा गठन देखी, आमरा बाइरे थेके जे गठनगुलो देखते पाई सेटी हच्छे कांड देखते पाई, पाता देखते पाई, फुल फल देखते पाई एवं माटिर नीचे जे अंशटी अत्यंत गुरुत्वपूर्ण अंश सेटी हच्छे मूल बा रूट। एखन प्रश्न सेटा हच्छे जे मूल बा रूट काके बोलबेन। तो मूल बा रूट हच्छे उद्भिदेर सेई अंग जेटा माटिर साथे आमरा देखते पाबो जे अभिकर्षेर दिके बृद्धि पाচ্ছে अर्थात अभिकर्षवर्ती चलन देखा যায় जार आलोर विपरीत दिके चलन देखा যায় एवं जेनारेली जेटी बर्णहीन है एवं जेटी माटी थेके जल खनिज लवण प्रभृति पुष्टि उपादान संग्रह करते साहाज्य करे, गाछके माटिर साथे आबद्ध राखते साहाज्य करे, ताके मूल बा रूट बला हय। ব্যাপারটি হচ্ছে যে मूल बा रूट एटी कत रकम होते पारे। तो प्रकृति बा नेचारेर उपर भित्ति करे आमरा मूल बा रूटके प्रधानत दुई भागे भाग करते पारी। एकटिके बला हय अस्थानिक मूल बा एडभेंटिशियास रूट, और एकटिके बला हय स्थानिक मूल बा ट्रू रूट। केन एडभेंटिशियास केन स्थानिक सेटा निये आजके आमरा जानबो। देखुन जे कोनो उद्भिदेर मूल कोथा थेके सृष्टि हय, जे कोनो उद्भिदेर मूल सृष्टि हय एक्चुअली बीज थेके। आमरा यदि कोनो एकटा छोला मटरके देखी बा कोनो जे कोनो बीजके देखी, सेई बीजेर यदि आमरा बीजटाके भांगी ताहले देखते पाबो दुटो प्रधान अंश। आमरा यदि बीजटाके भांगी मध्यखाने देखते पाबो एकटा अंश रयेछे एबं तार एक साइडे एदिके एकटा बीजपत्र और एदिके एकटा बीजपत्र। मध्यखाने जे अंशटी थाके बीजटाके भांगले सेटिके बला हय भ्रूणाक्ष। भ्रूणाक्ष माने सेटा हच्छे भ्रूणेर अक्ष एक्सिस एवं भ्रूणाक्षेर दुई साइडे एटा कि आछे एगुलो हच्छे बीज पत्र बा कटिलेडन्स। अर्थात एकटा बीज कि निये गठित सेटा हच्छे भ्रूणाक्ष एवं बीजपत्र। एखन बीज जखन अंकुरित हय तखन एई भ्रूणाक्षेर नीचेर दिके एकटा अंश बृद्धि प्राप्त हय एवं एई भ्रूणाक्षेर ओपरेर दिकेर एकटा अंश बृद्धि प्राप्त हय। अर्थात आमरा यदि एकटा बीजके अंकुरित अवस्थाय देखी कि रकम देखते पाबो, यदि एटा एकटा बीज हय देखते पाबो एई बीजेर नीचेर दिके एकटा अंश नामছে, एकई साथे ओपरेर दिकेर एकटा अंश तैरी हच्छे। नीचेर दिके भ्रूणाक्षेर नीचेर दिके जे अंशटा सृष्टि हय ताके बला हय बीज पत्राब कांड बा इंग्रेजीते बोले हाइपोकोटाइल, जार अग्र प्रान्तके बला हय भ्रूणमूल। अन्यदिके भ्रूणाक्षेर उपरेर दिकेर जे अंशटा सृष्टि हच्छे सेटाके बला हय बीज पत्राधिकांड, इंग्रेजीते बोले एपिकोटाइल। अर्थात एपिकोटाइल जेटा भ्रूणाक्षेर उपरेर दिकेर अंश, हाइपोकोटाइल माने भ्रूणाक्षेर नीचेर दिकेर अंश। এই যে বীজ পত্রাদি কাণ্ড তার একদম অগ্রভাগকে বলা হয় ভ্রূণমুকুল। যেমন আমরা ভ্রূণমূল পেলাম সেরকম এটা হচ্ছে ভ্রূণমুকুল। তাহলে ভ্রূণমুকুল সৃষ্টি হচ্ছে কোথা থেকে? বীজ পত্রাদি কাণ্ড থেকে। অন্যদিকে ভ্রূণমূল সৃষ্টি হচ্ছে কোথা থেকে? বীজ পত্রাব কাণ্ড থেকে। এবং আলটিমেটলি এই দুটোই সৃষ্টি হচ্ছে ভ্রূণাক্ষ থেকে বা অ্যাক্সিস থেকে। এখন যে সমস্ত উদ্ভিদের মূল
ভ্রূণমূল থেকে সৃষ্টি হচ্ছে তাদেরকে আমরা বলবো স্থানিক মূল বা প্রকৃত মূল, যেটার ইংরেজি হচ্ছে ট্রু রুট বা ট্যাপ রুটও বলে। অন্যদিকে যে সমস্ত মূল ভ্রূণমূল ছাড়া অন্য যে কোনো অংশ থেকে সৃষ্টি হতে পারে তখন তাকে আমরা বলবো অস্থানিক মূল। দ্যাট মিন্স অস্থানিক মূল মানে কি, সেটা ভ্রূণমূল থেকে সৃষ্টি হয়নি। ভ্রূণমূল থেকে সৃষ্টি না হলে তখন তাকে আমরা বলবো অস্থানিক, অর্থাৎ সেটা ভ্রূণমূল ছাড়া অন্য যে কোনো অংশ থেকে সৃষ্টি হতে পারে। অন্যদিকে স্থানিক মূল মানে সেটা অবশ্যই সৃষ্টি হয়েছে কোথা থেকে, ভ্রূণমূল থেকে। ভ্রূণমূল থেকে মানে বোঝা গেল আমি এখানে কি বোঝালাম, আশা করছি বোঝা গেছে। কোনো ডাউট থাকলে কমেন্ট সেকশনে আমাকে জানাবেন। এবার এই যে অস্থানিক মূল, এই অস্থানিক মূলকে আমরা প্রধানত 3 ভাগে ভাগ করতে পারি। একটি হচ্ছে গুচ্ছমূল, যেটাকে বলে ফাইব্রাস রুট, একটি হচ্ছে কাণ্ডজ মূল, আর একটি হচ্ছে পত্রজ মূল। গুচ্ছমূল কাকে বলবো না, যখন কোনো উদ্ভিদের মূল সৃষ্টি হবে ভ্রূণমূল এবং ভ্রূণমুকুলের মধ্যবর্তী কোনো অংশ থেকে, তাকে আমরা বলবো গুচ্ছমূল। যেমন গুচ্ছমূল আমরা দেখতে পাই কোথায়, ধান, গম, এই সমস্ত উদ্ভিদে আমরা দেখতে পাই যে গুচ্ছাকারে মূল উৎপন্ন হয়েছে কোথা থেকে না, কাণ্ডের ঠিক নিচ থেকে দেখবো একদম গুচ্ছাকারে এরকম মূল সৃষ্টি হয়েছে। আমরা ধান গাছে এরকম দেখতে পাই। এবং এই গুচ্ছমূলটা কি, অস্থানিক মূল। কেন অস্থানিক মূল, কারণ সেটা প্রকৃত ভ্রূণমূল থেকে সৃষ্ট নয়। অ্যাকচুয়ালি যখন বীজ ফেলা হয় তখন ওদের ভ্রূণমূল থেকেই মূল সৃষ্টি হয়, অর্থাৎ প্রকৃত মূল সৃষ্টি হয়, কিন্তু সেটা নষ্ট হয়ে যায়, যার জন্য এদের অস্থানিক মূল সৃষ্টি হচ্ছে। দ্বিতীয় যেটা সেটা হচ্ছে কাণ্ডজ মূল। কাণ্ডজ মূল কার দেখতে পাবো, যেমন আপনারা দেখে থাকবেন হয়তো যে বট গাছের ঝুড়ি নামছে। এই যে বট গাছের ঝুড়ি নামছে বা যে প্রপ রুট, এই বট গাছের ঝুড়ি অর্থাৎ আমরা দেখতে পাই যে কোনো একটা কাণ্ডের পর্ব থেকে মূল সৃষ্টি হচ্ছে এবং সেটা যদি মাটিতে স্পর্শ করে সেখান থেকে অপত্য একটা কিন্তু গাছও সৃষ্টি হয়। অর্থাৎ আমরা যদি একটা বট গাছকে দেখি, বট গাছের ঝুড়ি যদি মাটিতে স্পর্শ করে তাহলে মেন বট গাছটা মারা গেলেও আমরা দেখতে পাবো সেখান থেকে নতুন একটা বট গাছ সৃষ্টি হয়েছে। এবং আপনারা যদি কোনোদিন শিবপুর বটানিক্যাল গার্ডেন, যেটা হচ্ছে আচার্য জগদীশচন্দ্র বোস বটানিক্যাল গার্ডেন যান, সেখানে যে বট গাছটি দেখতে পাবেন সেটা হচ্ছে পুরোটাই এই কাণ্ডজ মূল দ্বারা সৃষ্ট বট গাছ। আসল যে বট গাছ সেটা কিন্তু নষ্ট হয়ে গেছে। তাহলে এটা আমরা দেখতে পাই কোথায়, বট গাছে আমরা খুব ভালো রকম বুঝতে পারি। পত্রজ মূল মানে যখন কোনো উদ্ভিদের পাতার কিনারা থেকে মূল সৃষ্টি হবে তখন তাকে আমরা বলবো পত্রজ মূল। যেমন আমরা দেখতে পাই পাথরকুচি, সেখানে আমরা পত্রজ মূল কিন্তু দেখতে পাই। পাথরকুচি, বিগোনিয়া প্রভৃতি গাছে আমরা দেখতে পাই এবং সেখানে দেখতে পাই যে বিভিন্ন অস্থানিক মূল সৃষ্টি হচ্ছে এবং এই চারা গাছগুলো যদি বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় পাতা থেকে, সেখান থেকে নতুন আবার একটা চারা গাছ সৃষ্টি হচ্ছে। নেক্সট আমরা আসি এবার স্থানিক মূলের দিকে, অর্থাৎ যে ট্রু রুট সিস্টেম, সেই রুট সিস্টেমটাতে কি রয়েছে। আমরা যদি স্থানিক মূলের স্ট্রাকচার দেখি, সেটা তৈরি হয়েছে ভ্রূণমূল থেকে অবভিয়াসলি। তো সেই স্থানিক মূল প্রধানত 5টি অঞ্চল নিয়ে গঠিত। কি কি, একদম ওপরের দিকের যে অঞ্চল সেটাকে বলে স্থায়ী অঞ্চল বা পার্মানেন্ট রিজিয়ন, এটা হচ্ছে স্থায়ী অঞ্চল। তার নিচে থাকে মূলরোম অঞ্চল, তার নিচে থাকে বর্ধনশীল অঞ্চল, তার নিচে বিভাজন অঞ্চল, তার নিচে মূলত্র অঞ্চল। এবার একে একে বোঝা যাক। না, আমরা যদি কোনো একটা স্থানিক মূল বা প্রকৃত মূল দেখি, দেখতে পাবো যে কাণ্ডের নিচেই যে অংশটা একদম মাটির নিচেতেই রয়েছে সেখানে দেখবো বিভিন্ন শাখা প্রশাখা সৃষ্টি হচ্ছে এবং সেখানকার কোষগুলো আর বিভাজিত হয় না। দ্যাট মিন্স তারা স্থায়ী কলায় পরিণত হয়েছে এবং সেই অঞ্চলটিকে বলা হয় স্থায়ী অঞ্চল। এবং স্থায়ী অঞ্চল বলেই সেখানে আমরা দেখতে পাই বিভিন্ন শাখা প্রশাখা সৃষ্টি হয়েছে। স্থায়ী অঞ্চলের ঠিক নিচেতেই আমরা দেখতে পাই যে একদম ঘন মূল রোম সৃষ্টি হয়েছে এবং এই মূল রোমের মাধ্যমেই কিন্তু উদ্ভিদ মাটি থেকে জল, খনিজ লবণ, পুষ্টি উপাদান সংগ্রহ করছে।
মূলরোমের নিচে অংশে দেখতে পাই যেখানে কোষ বিভাজিত হয় তার ঠিক উপরে সেটা হচ্ছে বর্ধনশীল অঞ্চল, মানে এই জায়গাটাই মূলের বাড়বে এবং তার ফলে সমগ্র রুট বা মূলটা বাড়বে। বর্ধনশীল অঞ্চলের নিচে দেখতে পাই বিভাজন অঞ্চল, যেখানে কোষগুলো ভাজক কলা রয়েছে, অর্থাৎ যেখানে কোষগুলোর বিভাজন ক্ষমতা রয়েছে, তার ফলে সেখানে কোষগুলো বিভাজিত হতে পারে। বিভাজন অঞ্চলের ঠিক নিচে রয়েছে মূলত্র অঞ্চল এবং এই মূলত্র অঞ্চলই মাটি ভেদ করে মূলকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করে এবং এই মূলত্র বা যেটাকে বলে রুট ক্যাপ, এটাই হচ্ছে এখান থেকে জলীয় অংশ নিঃসৃত হয় এবং যার ফলে মাটি নরম হয় এবং আমরা দেখতে পাই প্রচণ্ড শক্ত মাটি হওয়া সত্ত্বেও সেই মাটির অভ্যন্তরে মূল কিন্তু সহজেই ধীরে ধীরে এগিয়ে যায়। এবার কিছু জলজ উদ্ভিদ রয়েছে যাদের এই রকম যে রুট সিস্টেম সেটা উন্নত নয়। কেন? তার কারণ জলেই রয়েছে অলরেডি, জল গ্রহণ তাদের করতে অসুবিধা হয় না জল গ্রহণ করতে, যার জন্য তাদের এই মূলত্র যে রুট ক্যাপ, সেই জলজ উদ্ভিদে আমরা দেখতে পাই যে রুট ক্যাপের পরিবর্তে একটা জিনিস দেখা যায়, সেটাকে বলে রুট পকেট। রুট পকেট দেখতে পাই, যেটাকে বাংলায় বলে মূল জেব। এটা আমরা দেখতে পাই কাদের? জলজ উদ্ভিদের, কারণ তাদের মূলত্র অঞ্চলের দরকার হয় না, যার জন্য আমরা এই মূল জেব বা রুট পকেট আমরা জলজ উদ্ভিদের ক্ষেত্রে দেখতে পাই। সুতরাং আমরা এই ছোট্ট ভিডিওর মাধ্যমে বুঝতে পারলাম যে একটা মূল, সেই মূলের গঠন কি এবং সেই মূল তার উৎপন্ন কোথা থেকে হচ্ছে তার উপর ভিত্তি করে মূলকে আমরা কত রকম ভাগে ভাগ করতে পারি। এর পরের ক্লাসে আমরা আলোচনা করব যে মূল প্রকৃতির সাথে অ্যাডাপ্টেশন বা অভিযোজনের জন্য কত রকমভাবে পরিবর্তিত হতে পারে এবং আমরা যেটাকে গাজর বলে খাচ্ছি সেটা কি মূল না কাণ্ড, অবশ্যই কমেন্ট করে জানান।